ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत प्रसंग पंचम खंड पृष्ठ 151। यापर कथा प्रसंग रे मास्टर महाशय को राखाल जहाँ कहते ताहार तात्पर्य होछि सबु प्रलोभन दूर रहा हेब, कारण प्रलोभन ईश्वर को भुलाई दिए। एठारे विशेष भाव में स्त्री लोकों ठारू दूर रहा से आड़क दृष्टि न देवाकू कुहाहोइछि। तेबे ये सब केवल बाहर व्यवहार मात्र। प्रकृत पक्षे लक्ष्य रखा हेब जे साधकर मन शुद्ध कि नहीं, मनरे प्रलोभन अच्छी कि नहीं। बाहर व्यवहार किए किपरि करुछि ताहा बड़ कथा नुहे, बड़ होछि मनर शुद्धता। समस्त प्रलोभन दूर रही मध्य केही जदि मने मने से प्रलोभनर कथा चिंता करे ताहले दूर रहिबार कौनसी सार्थकता नहीं। तेबे कौन तांगु प्रलोभनर वस्तु परे लंफ देवाकू हेब, ताहा मध्य नुहे। मने रखिबाकू हेब आम मानकर असल दृष्टि केउठारे। साधक को आत्मविश्लेषण करी यह विचार करने हेब। अखंड ब्रह्मचर्य पालन करी मध्य जदि काहारी मनरे टिके भी अभिमान बा अहंकार न आसे ता सत्वे तार निजको विचार करी देखा हेब जे मन संपूर्ण शुद्ध अर्थात सब अशुद्ध चिंतार मुक्त होइछि कि नहीं। ताहेले गर्व करिवार किछि अछि कि? गीतारे कहिसंती विषया भी निवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। जे निराहार व्यक्ति अर्थात जे विषय भोग करूना ताठारु विषय दूर रे अवश्य रही, किंतु रस अर्थात आकांक्षा जाइछि कि? विषय ठारु दूर रे रहिले जे विषय प्रति आकांक्षा मनरु चलीजिव ताहा कुहा जाई पारिब नाही। ताहले विषय रस किपरि जीव? तार उत्तर रे कहउछंती रसप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। सेही परम वस्तु को उपलब्धि कले विषय प्रति मनर जो आकांक्षा ताहा मध्य दूरे जीव। जिए रस स्वरूप जहाँक रसरे मन अभिषिक्त हेले अन्य कौनसी रस आउ भल लगे नाही, तांको जिए उपलब्धि करिछि तांको मन अन्य दिगरे जीव नाही, विषय तांको प्रलुब्ध करि परिब नाही, तांकर कौनसी आसक्ति मध्य रहिब नाही। इतर राग विस्मरणं निर्णाम भागवतरे अछि। ईश्वरंकर आसक्ति अनुभव कले अन्य आसक्ति दूर हो जाए। गीतारे भगवान कहिसंती यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। जहाँ को पाइले साधक ताहाठारु बड़ आउ कौनसी आकांक्षार वस्तु अछि बोली मने करे नाही। भगवत आनंदर आस्वाद पाइले आउ चिंता न थाए, मनुष्य सेतबेले पूर्ण काम हो जाए। किंतु साधक कौन करिवे? दरकार हेले तांको समस्त जीवन धरी एही निरस संग्राम करि जिबाकू हेब। आनंदर आकांक्षा करी बसी रहिले चलिब नाही। चिरकाल संग्राम रे लिप्त रही क्षत विक्षत हेबाकू पड़िब, ता सत्वे युद्धरु विराम चलिब नाही। अनेक समय रे भगवान को पाइली नाही बोली हताशा आसी भगवान को लाभ करिवार इच्छाटी को ही दूरेई दिए। किंतु साधक को यही विषय रे सचेतन हेबाकू पड़िब जे कौनसी अवस्था रे से भगवान को धैर्य रहिबे। चातक पक्षी परि अन्य किछि चाहिबे नाही। चातक पक्षी निकट में वर्षा जल बिना सबु जल धूली, यह नहेले तांकर समस्त साधना व्यर्थ। अवश्य आपात दृष्टि व्यर्थ, कारण प्रकृत रे साधना केबे हेले व्यर्थ हुए नाही। जेते टिके करा जाए सेही टिकक संपद होई रहे। मार्ग खूब लंबा असरंती फल दृढ़ भाव में धैर्य सहकारे लगी रहिबाकू हेब। धैर्य शब्दटी उपरे खूब जोर दिया होइछि। धैर्य शब्दर आमे माने दुईटी प्रकारर अर्थ पाऊ। गोटे अर्थ होछि जहाँ को इंग्राजी रे कहा जाए पेशेंस बा लगी रहिबा।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଧୀର ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଯାହା ସ୍ୱରୂପ। ଯଦି ଏପରି ହୋଇଥାନ୍ତା ଯେ 25 ବର୍ଷ କାମ କଲେ ହିଁ ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିବ, ଫଳରେ 25 ବର୍ଷ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କଟେଇ ଦେଇ ତାପରେ ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗ କଲି, ଏହା ସେପରି ନୁହେଁ। ଦରକାର ହେଲେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ଏପରି ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତିଦାନରେ କିଛି ଚାହିଁବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃପା କରିବେ ସେତେବେଳେ ହେବ। ତେବେ ଅହଂଭାବ ଥିଲେ କୃପା ପବନ ଯେ ବହୁଛି ସେହି ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅହଂଭାବ ଏପରି ଭାବରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖେ ଯେ ନୌକାର ପାଲ ଉଠାଇ ହୁଏ ନାହିଁ, ଫଳରେ ନୌକା ଟିକିଏ ବି ଅଗ୍ରସର ହୁଏ ନାହିଁ। ନିଜର ଜାଲରେ ନିଜେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ କୃପା ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରବହମାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେଉନାହିଁ। ତାହେଲେ କିପରି ଭାବରେ ଅନୁଭବ ହେବ? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ପାଲ ଟେକି ଦେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୃଷ୍ଟିର ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଶୁଦ୍ଧ, ଅଭିମାନ ଅହଙ୍କାରକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କର, ତାହେଲେ ହେବ। ଅଭିମାନ ଅହଙ୍କାର ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସାଧନାର ବିଶେଷ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ଏପରି ଅଧିକାରୀ ବିରଳ ଯିଏ ପ୍ରଥମରୁ ନିରଭିମାନ ନିରହଙ୍କାର। ସୁତରାଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ପକ୍ଷୀର ଡେଣା ବ୍ୟଥା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ ମାସ୍ତୁଲରେ ବସେ। ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ସାଧନା କରିବା ପକ୍ଷୀର ଡେଣା ବ୍ୟଥା କରିବା ଭଳି। ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ। ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଲାଭ ହେବ? ନା, ମୁଁ ସାଧକ, ଏହି ଅହଙ୍କାର ଅଭିମାନ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆମେ ବୁଝିବୁ ଯେ ସାଧନା ଆମକୁ ଆଗେଇ ନେଇଯାଉନାହିଁ, କୌଣସି ସାର୍ଥକତାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ସାଧନାର ବ୍ୟର୍ଥତାର ଏହି ଅନୁଭବ ସାଧନା ନ କଲେ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ହରି ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାଧନା ହେଉଛି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଡେଣା ବ୍ୟଥା କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଡେଣା ବ୍ୟଥା ହେବ ଆଉ ଉଡ଼ି ପାରିବୁ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଆଶ୍ରୟ ଦରକାର। ଏହି କାରଣରୁ ସାଧନା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଫଳ ଲାଭ ହେବ? ଏହି ଫଳ ହେବ ଯେ ସାଧନାର ବ୍ୟର୍ଥତାର ଅନୁଭୂତି ଆସିବ। ସେତେବେଳେ ହିଁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶରଣାଗତି ଆସିବ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶରଣାଗତି, ତାହା ସକାମ ହେଉ କିମ୍ବା ନିଷ୍କାମ ହେଉ, ସହଜରେ ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅନେକଙ୍କର ମନେ ହେବ ଯେ ସକାମ ଭାବରେ ଶରଣାଗତି ପୁଣି କିପରି? ଐହିକ କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରୁ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେଉ ନା ଆମମାନଙ୍କର ଯେତେ ଦୂର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ତାହା ଦ୍ୱାରା ଚେଷ୍ଟା କରୁ। କେହି କହୁଛନ୍ତି, ପୁଅର ଅସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ମୁଁ ଡାକ୍ତର ଡାକିଛି, ଏଲୋପାଥି, ହୋମିଓପାଥି ଓ କବିରାଜ ମଧ୍ୟ ଡାକିଛି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ସସ୍ତୟନ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ତା ମାନେ ହେଉଛି ଏଥିରୁ କୌଣସିଟିରେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଏପରି ମନେ ହେବ ନାହିଁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେବି, ସେ ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲ କରିଦେବ। ଶରଣାଗତି ତ ସକାମ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାହା ସହଜସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ନିଷ୍କାମ ଶରଣାଗତି ତ ଆହୁରି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଚେଷ୍ଟା କରି କରି ନିଜର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱବୋଧକୁ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଃଶେଷ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେବା ସମ୍ଭବ। ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ରହେ ନାହିଁ। ଶରଣାଗତି ଆସିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସହଜଲଭ୍ୟ ମନେ ହୁଏ। ଭାଗବତରେ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି। ଯଶୋଦାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରତିବେଶୀ ଗୋପୀମାନେ ଆସି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମ ପୁଅର ଦାଉରେ ଆମେମାନେ ଆଉ ରହିପାରୁନାହୁଁ। ସେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଯେ ଉପଦ୍ରବ କରେ। ଆମମାନଙ୍କ ଘରେ ପଶି କ୍ଷୀର ପିଇଦିଏ, କ୍ଷୀରର ହାଣ୍ଡି ଶିକାର ଉପରେ ରଖିଲେ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ିରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ, ହୁଏତ ଦଳନାରେ ଶିଶୁ ଶୋଇଛି ତାକୁ ଚିମୁଟି କନ୍ଦାଏ, ଏମିତି କେତେ କ'ଣ କରେ। ଯଶୋଦାଙ୍କର ଏସବୁ ଶୁଣି ଖୁବ୍ ରାଗ ହେଲା। ପୁଅକୁ ଶାସ୍ତି ଦେବାକୁ ହେବ, ଠିକ୍ କଲେ ବାନ୍ଧି ରଖିବେ। ବାନ୍ଧିବାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଦଉଡ଼ି 2 ଆଙ୍ଗୁଳି ଛୋଟ ହେଉଛି। ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଦଉଡ଼ି ତାହା ସହିତ ଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ 2 ଆଙ୍ଗୁଳି ଛୋଟ ହେଉଛି। ଗୋପାଳଙ୍କ ଘର ଦଉଡ଼ିର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଯେତେ ଦଉଡ଼ି ଥିଲା ସବୁ ଯୋଡ଼ି ସେଥିରେ ବାନ୍ଧିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦଉଡ଼ି ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। ଯଶୋଦାଙ୍କର ଏ କଥା ମନେ ହେଉନାହିଁ ଯେ କିପରି ଏତେ ବଡ଼ ଦଉଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ହେଉଛି। ମାୟା ବଶରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସରେ ଆପ୍ଲୁତ ହୋଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦେବତ୍ୱ ସେ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି। ପୁଅ ଦେଖୁଛି ଯେ ମା ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଏକାବେଳକେ ହାଲିଆ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ମାଙ୍କ ଦେହରୁ ଝାଳ ବାହାରୁଛି,
କେଶ ଆଲୁବାଲୁ ହୋଇଯାଇଛି, ବେଶଭୂଷା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ସେ ଶ୍ରାନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଅଗତ୍ୟା କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ବନ୍ଧନ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଏହାର ଭାବ ହେଉଛି ସେ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର ନ କଲେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ବାନ୍ଧିପାରିବ? କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ? ଯେତେବେଳେ ଯଶୋଦା ହାର ମାନିଲେ ସେତେବେଳେ, ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ନୁହେଁ। କଥାମୃତର ଗୋଟିଏ ଘଟଣା। ହରି ମହାରାଜ ଗଭୀର ସାଧନ ଭଜନରେ ମଗ୍ନ ରହିଥିବାରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁନଥିଲେ। ଠାକୁରେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ପଚାରିଲେ, ହରି ଅନେକ ଦିନ କାହିଁକି ଆସୁନାହିଁ? ସେ କହିଲେ, ମହାଶୟ, ହରି ଆସିବ ନାହିଁ, ସେ ଏବେ ସାଧନ ଭଜନରେ ମଗ୍ନ। ବେଦାନ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ଗଭୀର ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଠାକୁରେ କୌଣସି କଥା କହିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଠାକୁରେ ବଳରାମ ବସୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସି ହରିଙ୍କୁ ଖବର ପଠାଇଲେ। ସେ ନିକଟରେ ରହୁଥିଲେ। ସେଠାକୁ ଆସି ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ବଳରାମଙ୍କ ଗୃହରେ ଦୋତାଲାର ହଲ୍ ଘରେ ଠାକୁରେ ଭକ୍ତ ପରିବୃତ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରାର ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ଦୁଇ ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁଧାରା ଝରି ଲୁଗା ଭିଜି ଯେଉଁଠାରେ ବସିଥିଲେ ସେଠାର କାର୍ପେଟ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଓଦା ହୋଇଯାଇଛି। ହନୁମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଲବକୁଶ ଖୁବ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ରାମଙ୍କ ଘୋଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ବାନ୍ଧି ରଖିଲେ। ଏହାପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ସେହି ଯୁଦ୍ଧରେ ହନୁମାନ ଥିଲେ। ଲବକୁଶ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ସୀତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି, ମା ଦେଖ, କେତେ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଆଣିଛୁ। ସେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଗାଉଛନ୍ତି, ଆରେ କୁଶଲବ କର କି ଗୌରବ, ଧରା ନଦେଲେ କ'ଣ ପାରନ୍ତ ଧରି। ଠାକୁର ଏହି ଗୀତ ବାରମ୍ବାର ଗାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁଧାରା ବହୁଛି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ହରି ମହାରାଜଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁଧାରା ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ବୁଝିଲେ, ଏହି ଗୀତ ଗାଇ ଠାକୁରେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଧରା ନଦେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧରାଯାଏ ନାହିଁ। ସେ ସାଧନାର ବଶ ନୁହନ୍ତି। ତେବେ ସାଧନା ନ କଲେ ଈଶ୍ୱର ଯେ ସାଧନ ଲଭ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ଏହି କଥା ବୁଝାଯିବ ନାହିଁ। ମନେ ହେବ ଆଉ ଟିକିଏ କଲେ ହିଁ ହୋଇଯିବ। ସାଧନ ଭଜନ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେ ଆଉ ଟିକିଏ କଲେ ହିଁ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ହୁଏତ ମନେ ହେଲା 10,000 କରି ଜପ କଲେ ହୋଇଯିବ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 10,000 ଜପ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ତାପରେ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ମନେ ହେଲା ନାହିଁ ଯେ ଯେଉଁ ଅଭିମାନ ନେଇ ମୁଁ ଜପ କରୁଛି ସେହି ଅଭିମାନଟି ନ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ମନେ ହୁଏ ଆଉ ଟିକିଏ କଲେ ହିଁ ହୋଇଯିବ। ଆମେମାନେ ଚାରି ଦିଗରେ ଅଭିମାନର ବାଡ଼ ଦେଇ ବସିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ରାସ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି। ଅଭିମାନକୁ ଦୂରକୁ ହଟେଇ ଦେଲେ ଦେଖାଯିବ ଅନ୍ତରରେ ଓ ବାହାରେ ଈଶ୍ୱର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ସେହି କୃପା ପବନ ଅକୁଣ୍ଠ ଭାବରେ ବହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ କରୁ ଆମେମାନେ ସାଧକ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅନେକ ଦୂରରେ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଯଶୋଦାଙ୍କ ପରି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଶ୍ରାନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ଆମେମାନେ ସାଧନାର ଅଭିମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିସର୍ଜନ ଦେବୁ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ତାଙ୍କ କୃପାର ଅନୁଭବ ହେବ। ଏହି କଥାଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ବୁଝିବାର ବିଷୟ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହ ଅବସାନ ପରେ ଭକ୍ତମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା କିପରି, ଏଠାରେ ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଉଛି। କେତୋଟି କଥାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନର ତୀବ୍ର ବୈରାଗ୍ୟର ଚିତ୍ର ଏଠାରେ ମିଳେ। ରାଖାଲ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏକାକୀ ନର୍ମଦା ତୀରକୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାକୁ ଚାଲିଯିବେ। ନିଜର ମନ ତପସ୍ୟା ପ୍ରବଣ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କେଉଁ ଆଡ଼େ ହଠାତ୍ ବାହାରି ଯାଉଛୁ? ଏଠାରେ ଏପରି ସାଧୁସଙ୍ଗ, ଏହା ଛାଡ଼ି ଯିବା କ'ଣ ଠିକ୍ କଥା? ଯେଉଁମାନେ ତ୍ୟାଗୀ ସେମାନଙ୍କର ମନେ ହୁଏ ସଂସାରରୁ ଦୂରକୁ ଯିବା ଦରକାର, କାରଣ ସଂସାର ମାୟାପାଶରେ ବଦ୍ଧ କରେ। ବାପା ମାଙ୍କ ମାୟା ମଧ୍ୟ ମାୟା। ଏଠାରେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ମନକୁ ଆବଦ୍ଧ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସନ୍ନ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ରାଖାଲ ତାହାର ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଯେପରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ବାପା ମା କ'ଣ ସେପରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ମନ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଛି ତାହା କ'ଣ ଆଉ ବାପା ମାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବ? ଭଗବାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାର ତୁଳନା ନାହିଁ।
ବାପା ମାଆଙ୍କ ବିଶେଷ କରି ମାଆଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ନିସ୍ୱାର୍ଥ, ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମାଆଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନଟା ସନ୍ତାନ ନିକଟରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କୁ ଦିନେ ଦେଖିବ, ପାଳନ କରିବ, ଏହି ଆଶା ନେଇ ନୁହେଁ। ସନ୍ତାନକୁ ସନ୍ତାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ଦେଖି ହିଁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେହି ଭଲ ପାଇବା ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାର ଦୁଇଟି ଦିଗରୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରଥମତଃ ମାଆଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସୀମା ଅଛି। ମା ଯେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସନ୍ତାନ ସଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଆଦର୍ଶର ବିରୋଧ ହୁଏ କିମ୍ବା ସନ୍ତାନ ଯଦି ମାଆଙ୍କୁ ଆଦୌ ନ ଦେଖେ, ଭରଣ ପୋଷଣ ନ କରେ, ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କ ମନରେ ବିରୂପ ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାରେ ଏପରି କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ ନାହିଁ। ଏହା ହେଲେ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ହେଲେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏପରି କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅହେତୁକ କୃପାସିନ୍ଧୁ କୁହାହୁଏ। କୌଣସି କାରଣ ବ୍ୟତୀତ ସେ କୃପା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି କୃପାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ର ଭଳି ସେହି ଭଲ ପାଇବା ଅସୀମ, ଅନନ୍ତ, ତାହା କେବେ ହେଲେ ନିଃଶେଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାର ତୁଳନା ହୁଏ ନାହିଁ। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନଂ ନିତ୍ୟମନନ୍ତ ରୂପଂ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତ ବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରଂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।